मोर प्रिय छात्र छात्री मानक शुभेच्छा एवं शुभ सकाळ। आशा करुच्ची समस्ते भलरे रहिथिबो एवं आपण मानकर परिवार मध्य भलरे रहिथिबे एवं जो माने टीजीटी ओडिया पाई प्रिपेयर होचंते बा जो माने ओडिया शिक्षक हवा को इच्छुक रहिचंते एवं सुंदर भावरे समाने प्रिपेयर होचंते सेमानंको अनेक अनेक शुभेच्छा एवं शुभकामना। तो आपण मानकर जो रहिचे टीजीटी ओडिया रो जो यूनिट 5 रे जो रहिचे ओडिया पेडागोजी तेणु ओडिया पेडागोजी रो तुमर जो रही विषय अनुसार समस्त संक्षिप्त प्रश्न गुड़िक जतटी हम से गुड़ी मुझे कौन कर गोटे पर गोटे आलोचना करदे। तेणु आपण मैंने जो टीजीटी ओडिया रे जो रही यूनिट 5 रो छात्र छात्री मानक एवं जो मैंने सिटी बीएड एवं वेस्टेट देवाक चाहते समस्त को यही वीडियो उपलब्ध जो मैंने गुरुत्व भाव में पढ़ुंटे से भिडटी निहाती उपादायक हे। तेणु आपण मानकर जो रही रहा जो ओडिया टीजीटी जो पाइब जो यूनिट 5 जो 30 मार्क तो तार जो थियोरी और सर्ट क्वेश्चन गुड़िक मुझे भिडियो आलोचना करदे। तेणु देखो पिलाने जो ओडिया टीजीटी प्रथम जो रही क्वेश्चन यह संपूर्ण टीजीटी ओडिया सर्ट क्वेश्चन गुड़िक एवं यही भिडियोटी। तेणु देख प्रथम आम आलोचना करवा जो आपण मानकर रही अच्छे जे से प्रश्न कौन कौन देख ना केउटी भाषा अंतर्गत नुहे। प्रश्न कौन केउटी भाषा अंतर्गत नुहे ना भाव ना करे अच्छे देख भाव विनिमय संकेत ना खरे हूँ बाघ जंत्र उच्चारित ध्वनि ना पक्षी मानकर गुंजन बाचिक ध्वनि। तो अलग सब अलग रही कि उत्तर सठिक उत्तर रही पक्षी मानकर गुंजन यहाँ भाषा अंतर्गत नुहे। 2 नंबर कौन कौन देख भाषा हूँ सामाजिक परिस्थिति अनुजाई सृष्टि और संगठित ध्वनि समूह। ये उक्ति कहार कहार हालिडे ना बेंद्रिज ना हानेरिवेर ना एच स्वीट किए हम ना उत्तर सठिक उत्तर हम हालिड। कौन हूँ भाषा हूँ सामाजिक परिस्थिति अनुजाई सृष्टि और संगठित ध्वनि समूह। आप 3 नंबर क्वेश्चन कौन कौन देखिए ना कौन कौन ना मनुष्य मानव मनुष्य और मानव मध्य परस्पर भाव विनिमयर सहायक संकेत मानकर व्यवस्था हूँ भाषा। यही संज्ञाटी कहार यही संज्ञाटी किए कहते बी ब्लॉक एवं जीएल ट्रेगर ना हेनरी बेर ना कपिल मुनि ना जे बेंद्रिज। सठिक उत्तरटी हूँ जे बेंद्रिज। मनुष्यर मानव मध्य परस्पर भाव विनिमयर सहायक संकेत मानकर व्यवस्था हूँ भाषा किए कहते ना होती जे बेंद्रिज। तेणु पिला माने आपण मैंने थोड़े दी थर वीडियो को देखो और वीडियो गुड़ी को भल लगुच तेणु आप निहाती लाइक करो शेयर करो और सब्सक्राइब करो जहाँफल मुझे जो वीडियो छाड़ी आप पाखक सागे सागे नोटिफिकेशन जीव। तापर देख 4 नंबर क्वेश्चन कौन कौन ना भाषा शब्द को ग्रीक भाषा रे कौन बोली कह जाए। कौन कह जाए लैंग्वेज ना लोगोस ना लिंगुआ ना केउटी नुहे। तेणु कौन कह जाए ना ताकू कह जाए लोगोस। उत्तर सठिक उत्तर कौन हम लोगोस। तेणु यहाँ मतलब मन रख भाषा शब्द को ग्रीक भाषा कौन बोली कह जाए ना ताकू लोगोस बोली आम कही थाऊ। तापर देखो 5 नंबर क्वेश्चन कौन कौन ना भाषा सृष्टिर मूल आधार हूँ डैश। कौन हम भाषा सृष्टिर मूल आधार हूँ डैश। कौन हम मन हम ना चैतन्य हम ना हृदय हम ना पाटी हम। तेणु भाषा सृष्टिर मूल आधार हूँ कौन हम 5 नंबर मन। तेणु तुम मनर सब कौन कथा प्रथम आरंभ करता भाभी था सहीटा हूँ भाषा। तो मूल आधार हम कौन मन। तेणु पिलाने जो आम गुरुत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन से गुड़ी तुम नोट डाउन करो और थोड़े 2 थर कर वीडियो गुड़ी देख लंबा हो पारे किंतु तुमर निहाती जो आज ओडिया शिक्षक होगा चाहूँ शिक्षित होगा चाहूँ तुम आपण निहाती कौन कर उपादायक एवं आपण सांगसाथी मान निहाती शेयर कर। तापर देखो 6 नंबर क्वेश्चन कौन कौन ना वक्तार अभिव्यक्ति क्या उपर निर्भर करे। वक्तार अभिव्यक्ति क्या उपर निर्भर करे ना ध्वनि श्रवण उपर ना रूप विश्लेषण उपर ना शब्द चयन उपर ना केउटी नुहे। तेणु कौटी हम 6 नंबर हम शब्द चयन। वक्तार अभिव्यक्ति क्या पर निर्भर करे ना शब्द चयन। जो मैंने कथा कहती कौन करेंगे शब्द उपर पसंद रही थाए। तापर देखु केते नंबर गला ना आम हूँ 6 नंबर गला। 7 नंबर कौन कौन ना श्रोतार उपलब्धि क्या उपर निर्भर करे। 7 नंबर कौन कौन श्रोतार उपलब्धि क्या उपर निर्भर करे ना माध्यम चयन उपर ना वाक्य विश्लेषण उपर ना भाषा चयन उपर ना रूप चयन उपर। तेणु 7 कौ उपर वाक्य विश्लेषण उपर। उत्तरटी कौन सठिक उत्तरटी हम वाक्य विश्लेषण उपर निर्भर करे। तापर 8 नंबर भाषा शिक्षण प्रक्रिया किए अंतर्भुक्त नुहे। भाषा शिक्षण प्रक्रिया किए अंतर्भुक्त नुहे
ନା ଉଦ୍ଦୀପକ, ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ନା ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା, ନା ଅନୁକ୍ରିୟା। ଉତ୍ତରଟି ହେବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ କେଉଁଟା ହେବ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା। ଏ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ହେଉଛି ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ 9 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି ନା ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ କେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟି ଠିକ୍? କେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟି ଠିକ୍? ନା ସହଚର୍ଯ୍ୟା ଶିକ୍ଷଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ନା ଜ୍ଞାନାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ନା ଉଭୟ କ ଏବଂ ଖ ବା କେଉଁଟି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏଠି ଯେହେତୁ ଉଭୟ ଅଛି ତେଣୁ କ ଏବଂ ଠିକ୍ କଲେ କ'ଣ ହେବ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ମନୋବିଜ୍ଞାନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟି ଠିକ୍ ହେଉଛି ସହଚର୍ଯ୍ୟା ଶିକ୍ଷଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ କ୍ଷେତ୍ର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ତାପରେ 10 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖିବା। ତାପରେ 10 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ନା ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଏକ ଡ୍ୟାସ୍। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଯେ ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଏକ ଡ୍ୟାସ୍ ନିରାନନ୍ଦ ବେପାର, ନା କଷ୍ଟକର ବେପାର, ନା ଆନନ୍ଦଦାୟକ ବେପାର, ନା କେଉଁଠି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇଟା ଜାଣିପାରୁଛୁ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ? ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଏ ଭାଷା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ବେପାର। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ 11 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି ନା ଶିଶୁର ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣ କେଉଁ ବର୍ଷରୁ ହୋଇଥାଏ? ଶିଶୁର ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣ କେଉଁ ବର୍ଷରୁ ବିଷୟରୁ କହୁଥିଲି କେଉଁ ବର୍ଷରୁ ହୋଇଥାଏ? କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ? ନା ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରୁ ହୁଏ, ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷରୁ ହୁଏ, ନା ତୃତୀୟ, ନା ଚତୁର୍ଥ? କେଉଁଠୁ ହୁଏ? ନା କେଉଁଠି ହେବ? ନା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରୁ ସେ କ'ଣ କହିଥାଏ ତାର ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣ ସେ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 12 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି ନା ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିବା ଉଚିତ? ଗୋଟେ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଭାଷା ଶିଖିବା ପାଇଁ ତାର କ'ଣ ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ? ଅନ୍ତ ଉଦ୍ଦୀପକ, ନା ଆଚରଣ ବିନ୍ୟାସ, ନା ସ୍ନେହସୂଚକ ବାଗ୍ଧ୍ୱନି ଅନୁଭବ, ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ? ମାନେ ଏଇଟା ସମସ୍ତ ଉପରୋକ୍ତ କ'ଣ ହେବ? 12 ନମ୍ବରଟି ହେବ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ 13 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା କେଉଁ ପରିସରରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ? ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା କେଉଁ ପରିସରରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ? ଔନୌପଚାରିକ, ନା ଅଣଆନୁଷ୍ଠାନିକ, ନା ଔପଚାରିକ, ନା କେଉଁଠି ନୁହେଁ? ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଔପଚାରିକ। ତେଣୁ ଔପଚାରିକରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଷା ଶିକ୍ଷାରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ 14 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଔନୌପଚାରିକ ଭାବେ କେଉଁ ଭାଷା ଶିଖିବା ସହଜ? ଇଂରାଜୀ, ନା ମାତୃଭାଷା, ନା ସଂସ୍କୃତ, ନା ହିନ୍ଦୀ? ତେଣୁ 14 ନମ୍ବରଟି ହେବ କେଉଁଟା ମାତୃଭାଷା। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ମାତୃଭାଷା। ତେଣୁ ଔପଚାରିକ ଭାବେ ବା ଅନୌପଚାରିକ ଭାବେ କେଉଁ ଭାଷା? ନା ମାତୃଭାଷା ଶିଖିବା ସହଜ। ତାପରେ 15 ନମ୍ବର ଭାଷା ବିକାଶ ପାଇଁ କେଉଁଟି ସହାୟକ? ଅନୁକରଣ, ନା ଭାବାଭଙ୍ଗୀ, ନା ଅଭ୍ୟାସ, ନା ଉପର ସମସ୍ତ? 15 ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଉପର ସମସ୍ତ। ତେଣୁ ଭାଷା ବିକାଶ ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ରହିବା ଦରକାର? ଅନୁକରଣ ବି ରହିବା ଦରକାର, ଭାବାଭଙ୍ଗୀ ବି ରହିବା ଦରକାର ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର। ତାପରେ 16 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ନା କେଉଁ ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ସରକାରୀ ଭାବେ ପ୍ରଚଳନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିଲା? କେଉଁଠି? 1943 ମସିହାରେ, ନା 1956 ମସିହାରେ, ନା 1954, ନା 1964? ତେଣୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ କେତେରେ? ନା 1954 ମସିହାରେ କ'ଣ ସରକାରୀ ଭାବେ ଏହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। କାହାକୁ? ଏ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଇ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ତାହେଲେ କେବେ ହେଲା ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା? ନା 1954 ମସିହାରେ। ତାପରେ 17 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ନା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା କେବେ ପାଇଲା? ନା 2001, ନା 2006, ନା 2014, ନା 2016? ତେଣୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ କେତେରେ? ଆମେ ଜାଣିଛୁ 2014ରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କ'ଣ ହେଲା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିଲା। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 18 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହୁଛି ନା ପୂର୍ବ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝାଏ? ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଦେଖ ନା ପୂର୍ବ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝାଯାଏ? ତେଲୁଗୁକୁ, ନା ଓଡ଼ିଆ, ନା ତାମିଲ, ନା ହିନ୍ଦୀ? କେଉଁଟା ପରେ? ନା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ। ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଓଡ଼ିଆ। ତାପରେ 19 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ନା ସରକାରୀ ଅଫିସ, କଚେରୀ, ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦିର କେଉଁ ଭାଷା ଅଧିକ ପ୍ରଚଳିତ? କେଉଁଠିରେ? এই ସରକାରୀ ଅଫିସରେ ବା କଚେରୀରେ ବା ବ୍ୟବସାୟୀରେ ବାଣିଜ୍ୟରେ କେଉଁ ଭାଷା ଅଧିକ ପ୍ରଚଳିତ? କେଉଁ ଭାଷା? ନା ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା, ନା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ନା ଇଂରାଜୀ? କେଉଁଟା ହେବ? ତେଣୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ କ'ଣ ହେବ? ନା ଇଂରାଜୀ ଭାଷା। ତେଣୁ ଏଇଟା ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ 20 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହୁଛି ନା ମୁଦାଲିୟର କମିଶନ ମାତୃଭାଷାକୁ ଶିକ୍ଷାର କେଉଁ ସ୍ତରରୁ ମାଧ୍ୟମ ହେବା ଦରକାର ବୋଲି କହିଥିଲେ? ପ୍ରାଥମିକ, ନା ମାଧ୍ୟମିକ, ନା ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ, ନା କେଉଁଠି ନୁହେଁ? ତେଣୁ ମୁଦାଲିୟର କ'ଣ କହିଥିଲେ ନା ପ୍ରାଥମିକରୁ କ'ଣ ହେବାରେ ଏହା ବା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରୁ ଏହା ଦରକାର ବୋଲି କହିଥିଲେ।
ତାପରେ 22 ନମ୍ବର ନା ମାତୃଭାଷାକୁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ତଥା ଶିକ୍ଷାଦାନର ମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ କେଉଁ କମିଶନ ମତ ଦେଇଥିଲେ? ରାଧାକୃଷ୍ଣ କମିଶନ, ନା କୋଠାରୀ କମିଶନ, ନା ମୁଦାଲିୟର, ନା କେଉଁଠି ନୁହେଁ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ କୋଠରୀ କମିଶନ ବା କୋଠାରୀ କମିଶନ। ତାପରେ 22 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହୁଛି ନା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷା ଉପଦେଷ୍ଟା ପରିଷଦ କେଉଁ ମସିହାରେ ଭାଷା ସମ୍ପର୍କୀୟ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ? କେବେ କରିଥିଲେ? ନା 1950, ନା 1956, ନା 1961, ନା 1964? ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ 1956 ମସିହାରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ମସିହାରେ ସମ୍ବିଧାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ତାପରେ 23 ନମ୍ବର ଲର୍ଡ଼ ମ୍ୟାକ୍ଲଙ୍କ ଶିକ୍ଷାନୀତି କେବେ ପ୍ରଣୟନ ହୋଇଥିଲା? 23 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କେବେ ପ୍ରଣୟନ ହୋଇଥିଲା? 1810, ନା 1821, ନା 1835, ନା 1840? କେବେରେ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ 1835 ମସିହାରେ ଲର୍ଡ଼ ମାର୍କଲଙ୍କ ଶିକ୍ଷାନୀତି ପ୍ରଣୟନ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ 24 ନମ୍ବର ନା ତ୍ରିଭାଷୀ ସୂତ୍ର ଭାରତର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ କେବେ ଅନୁମୋଦନ ହେଲା? 1954, 1960, 1966, 1968? କେବେ ହୋଇଥିଲା? ନା 1968 ମସିହାରେ ତ୍ରିଭାଷୀ ସୂତ୍ର ଭାରତର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଅନୁମୋଦନ ହେଲା। ତାପରେ 25 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି ନା ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଦପ୍ତରରେ ଓଡ଼ିଆକୁ ସରକାରୀ ଭାଷା ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ମସିହାରେ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିଲା? କେବେ ନିଆଯାଇଥିଲା? 1972, ନା 1975, ନା 1980, ନା 1985? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ବା ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ 1985। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ 26 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଜଣେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ବେଳକୁ କେତେ ଶବ୍ଦ ଅତି କମ୍ରେ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର? କେତେ ଶବ୍ଦ? ତେଣୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ 5000 ଶବ୍ଦ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଦେଖ 27 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି ନା ଭାରତୀୟ ଭାଷା ପରିବାର ଓଡ଼ିଆ କେଉଁ ଭାଷା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଯେ କହୁଛି ଭାରତୀୟ ଭାଷା ପରିବାରରେ ଓଡ଼ିଆ କେଉଁ ଭାଷାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା, ନା ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା, ନା ତେଲୁଗୁ ଭାଷା, ନା ବଙ୍ଗଳା ଭାଷା? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତାପରେ 28 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି ନା କେଉଁ ଭାଷାଟି ନିମ୍ନ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତରରେ ପଠନ କରାଯାଇଥାଏ? କେଉଁ ଭାଷାଟି ନିମ୍ନ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତରରେ ପଠନ କରାଯାଇଥାଏ? ନା ଆଧୁନିକ ଭାଷା, ନା ବିଦେଶୀ ଭାଷା, ନା ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷା, ନା ମାତୃଭାଷା? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ମାତୃଭାଷା। ତେଣୁ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଛି? এই ଭାଷାଟି କ'ଣ ହେବ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତରରେ ପଠନ କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନିହାତି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇକ୍ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି ତୁମମାନଙ୍କର କ'ଣ କରିବେ ନା CDTରେ ଯେଉଁ ସିଲାବସ୍ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଦେବି। ଯେତେଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ଭବ ହେବ ମୋ ପାଖରୁ ମୁଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ତୁମର ୟୁନିଟ୍ ବାଇ ୟୁନିଟ୍ କ'ଣ କରୁଛି ଆଲୋଚନା କରିଦେଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖୁନ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଛି ବା ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଯାଇ ଆପଣ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକୁ ଯାଇକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମାନେ ସିରିଏଲ୍ ଅନୁସାରେ ମୁଁ କ'ଣ ସଜାଡ଼ି କରି ରଖିଦେଇଛି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କରି ଦେଖି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶା ରହିଛି ଆକାଂକ୍ଷା ରହିଛି ସେଟା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ 29 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହୁଛି ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉତ୍ପତ୍ତି କେଉଁ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି? ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉତ୍ପତ୍ତି କେଉଁ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି? ନା ଚତୁର୍ଥ ଶତାବ୍ଦୀରୁ, ନା ପଞ୍ଚମ ଶତାବ୍ଦୀରୁ, ନା ଅଷ୍ଟମ ଶତାବ୍ଦୀରୁ, ନା ନବମ ଶତାବ୍ଦୀରୁ? ଉତ୍ତରଟି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅଷ୍ଟମ ଶତାବ୍ଦୀରୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 30 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଶିଶୁର ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଥମେ କେଉଁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ? ତେଣୁ ଶିଶୁର ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଥମେ କେଉଁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ? ନା ନିମ୍ନ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତର, ନା ସମାଜ, ନା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତର, ନା ପରିବାର? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ କେଉଁଠୁ ସେ ଶିଖିଥାଏ? ନା ଏଇ ପରିବାରରୁ ସେ ଶିଖିଥାଏ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଶିଶୁର ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଥମେ କେଉଁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ? ନା ତାଙ୍କର ପରିବାରଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ 31 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହୁଛି ନା ପାରମ୍ପରିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତିର କେଉଁଟି ତ୍ରୁଟି ନୁହେଁ ବୋଲି କୋଠରୀ କମିଶନ କହନ୍ତି? ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଣୟନର ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟତା ଉପରେ, ନା ପ୍ରଶାସନିକର ଅବହେଳା, ନା ଗବେଷଣାର ଅବହେଳା, ନା ତ୍ରିଭାଷୀ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ତ୍ରିଭାଷୀ ସୂତ୍ର। ଏଇଟା ହେଉଛି କୋଠରୀ କମିଶନର ତ୍ରୁଟି ନୁହେଁ ବୋଲି ସେ କହିଅଛନ୍ତି। ତାପରେ 32 କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ନା ଶିକ୍ଷା କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି କାହାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସ୍ଥିର ହେବା ଉଚିତ? କାହାକୁ? ନା ଶିକ୍ଷକ, ନା ସମାଜ, ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ, ନା ବିଦ୍ୟାଳୟ? କେଉଁଟାରେ ହେବ? ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି କାହାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି
ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସ୍ଥିର ହେବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ କ'ଣ ଯେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ। 33 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖ ନା ଗ୍ରନ୍ଥଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ କାହାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ। କାହାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ ଗ୍ରନ୍ଥଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ କାହାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଉପରେ ନା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଉପରେ ନା ଶିକ୍ଷକ ଉପରେ ନା ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି ଉପରେ। 33 ନମ୍ବର ଉତ୍ତରଟି ହେବ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଉପରେ। 34 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖ ନା ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି ପାଇଁ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି ଉପଯୁକ୍ତ ସାଧାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନା ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନା ଉଭୟ କ ଏବଂ ଖ ନା କେଉଁଟି ନୁହେଁ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଉଭୟ କ ଏବଂ ଖ। ତେଣୁ ଏଠି କ'ଣ ରହିଥିବା ଦରକାର ନା ସାଧାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବି ରହିଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଥିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଦେଖ 35 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହୁଛି ନା ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଶ୍ରେଣୀରେ କାହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଧିକ। ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଶ୍ରେଣୀରେ କାହାର ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସାମଗ୍ରୀ ନା କ୍ରୀଡ଼ା ପଦ୍ଧତି ନା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନା ଟେପ୍ ରେକର୍ଡ଼ର। ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ 35 ନମ୍ବରଟା ହେବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟା ହେବ 35 ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟା କ'ଣ ହେବ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ତେଣୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ 36 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିରୂପଣ ଏବଂ ସହଯୋଗୀ ମନୋବୃତ୍ତି କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣରେ ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିରୂପଣ ଏବଂ ସହଯୋଗୀ ମନୋବୃତ୍ତି କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣରେ ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉପରେ ନା ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ଉପରେ ନା ଦଳଗତ ନା ଶିକ୍ଷଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଦଳଗତ। ଦଳଗତ ଉପରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ତାର ସବୁ ସମସ୍ୟା ସେ କ'ଣ କରିଥାଏ ସମାଧାନ କରିଥାଏ। ଦେଖ 37 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହୁଛି ନା ବୌଦ୍ଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଭାବେ କେଉଁଠି ଗ୍ରହଣୀୟ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଶ୍ରେଣୀ ଆମ୍ରିବା ନା ବିଦ୍ୟାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭାଗ ନେବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିଶ୍ଳେଷଣ ନା ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭାଗ ନେବା। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ଚାଲନ୍ତୁ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା 38 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହୁଛି ନା ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷାଦାନର ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ। ଏଇଟା ମୋତେ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଯେ ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷାଦାନର ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଭାଷାକୁ ଆଦର ନ କରିବା ଏଇଟା ଭୁଲ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷାର ବିଲୋପ ସମାଧାନ କରିବା ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିକାଶ ଘଟାଇବା କେଉଁଠି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ କେଉଁଟା ପରେ ନା ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିକାଶ ଘଟାଇବା ଏଇଟା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାଦାନର ଗୁରୁତ୍ୱ ମାତୃଭାଷାର। ତାପରେ 39 ପାରମ୍ପରିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି କେଉଁଟା ନା ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ନା ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ନା କ୍ରୀଡ଼ା କେନ୍ଦ୍ରିକ। ତେଣୁ ପାରମ୍ପରିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି ହେଉଛି କ'ଣରେ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 40 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଗଳ୍ପକଥନ ଶ୍ରେଣୀରେ ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷାଦାନ କେଉଁ ସ୍ତର ପାଇଁ ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ। ଗଳ୍ପକଥନ ଶ୍ରେଣୀରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କେଉଁ ସ୍ତର ପାଇଁ ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ। ଗଳ୍ପକଥନ ପାଇଁ କ'ଣଟା ହେବ ନା ପ୍ରାଥମିକ ହେବ ନା ମାଧ୍ୟମିକ ହେବ ନା ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ। 40 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ପ୍ରାଥମିକ। ତାପରେ 41 ନମ୍ବର ଯୋଜନା ପଦ୍ଧତିର ଜନ୍ମଦାତା କିଏ। ଏଇଟା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଯୋଜନା ପଦ୍ଧତିର ଜନ୍ମଦାତା କିଏ ଜନ୍ ଡିଉ ନା W.H. କିଲପାଟ୍ରିକ୍ ନା ରାଇବର୍ନ ବା ଡାଲ୍ଟନ କେଉଁଟା ବଡ଼ 41 ହେଉଛି W.H. କିଲପାଟ୍ରିକ୍ ଏ ଯୋଜନା ପଦ୍ଧତିର ଜନ୍ମଦାତା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 42 ନମ୍ବର ନା ମେରିଆ ମେଣ୍ଟେସରି କେଉଁ ଦେଶର ଶିକ୍ଷାବିତ୍। ମେରିଆ ମେଣ୍ଟେସରି କେଉଁ ଦେଶର ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ନା ଇଂଲଣ୍ଡ ଫ୍ରାନ୍ସ ଇଟାଲୀ ନା ଜର୍ମାନୀ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଇଟାଲୀ କିଏ ଏ ମେରିଆ ମେଣ୍ଟେସରି। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ 43 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହୁଛି ନା କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀରେ ଶିଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଥାଏ। କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀରେ ଶିଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଥାଏ ନା ଯୋଜନା ପଦ୍ଧତିରେ ନା ମେଣ୍ଟେସରି ପଦ୍ଧତିରେ ନା ଅନୁସୂଚିତ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତିରେ ନା କେଉଁଠି ନୁହେଁ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଯୋଜନା ପଦ୍ଧତିରେ। ତାପରେ 44 ନା ଅନୁସୂଚିତ ଶିକ୍ଷଣ ଏକ ଡେସ୍ ନା କ୍ରୀଡ଼ା ପଦ୍ଧତି ନା ସ୍ୱଅଧ୍ୟୟନ ପଦ୍ଧତି ନା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ କେନ୍ଦ୍ରିକ ପଦ୍ଧତି ନା କେଉଁଠି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ସ୍ୱଅଧ୍ୟୟନ ପଦ୍ଧତି। ଅନୁସୂଚିତ ଶିକ୍ଷଣ ଏକ ସ୍ୱଅଧ୍ୟୟନ ପଦ୍ଧତି। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ 45 କ'ଣ କହୁଛି ନା ଅଣୁ ଅଧ୍ୟାପନାର ଜନକ କିଏ। ଅଣୁ ଅଧ୍ୟାପନାର ଜନକ କିଏ ପିଆଜେ ନା ଥର୍ଣ୍ଡାଇକ୍ ନା ମେଣ୍ଟେସରି ନା ଆଲେନ୍। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ କିଏ ହେବ ନା ଆଲେନ୍। ଅଣୁ ଅଧ୍ୟାପନାର ଜନକ କିଏ ନା ଆଲେନ୍। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 46
क्वेश्चन कौन कहूँ ना अणु अणु अध्यापना केउमानंक पई अधिक उपयोगी केउमानंक पई अधिक उपयोगी ना अनुभूति संपन्न शिक्षक मानक पई ना तालीम नौता शिक्षक मानक पई ना विज्ञान शिक्षक मानक पई ना केउटी नुहे तेणु सठिक उत्तरटी होउची तालीम नौथबा शिक्षक मानक पई तालीम नौथबा शिक्षकंक पई अधिक उपयोगी कोनटा ना अणु अध्यापना तापर 47 क्वेश्चन कौन कहूँ देखिए 47 क्वेश्चन कौन कहूँ ना गद्य शिक्षादान रे आदर्श उच्च पठन केउं सोपान रे अंतर्भुक्त उपक्रम ना उपस्थापन ना प्रयोग ना केउठी नुहे सठिक उत्तरटी हेब उपस्थापना उपरे सठिक उत्तरटी कौन रे उपस्थापना उपरे अब देखो 48 शब्दानुशीलन पाई शिक्षक कहार साहाय्य नहीं थांती शब्दानुशीलन पाई शिक्षक कहार साहाय्य नहीं थांती कलापट्टा ना शिक्षण सामग्री ना शिक्षार्थी सहयोग उपरोक्त समस्त सठिक उत्तरटी हेब उपरोक्त समस्त तो कलापट्टा दरकार शिक्षार्थी सहयोग दरकार एवं शिक्षण सामग्री दरकार तापर चलते 49 क्वेश्चन कौन कहूँ 49 नंबर क्वेश्चन कौन कहूँ देख ना गल्प कथन माध्यम विषय प्रवेश करवा शिक्षण क्यों कार्य क्यों पर्याय करा जाई थाए गल्पकथन माध्यम विषय प्रवेश करवा शिक्षण क्यों पर्याय करा जाई थाए ना उपक्रम ना उपस्थापन ना प्रयोग ना केउठी नुहे सठिक उत्तरटी हेब कौटी हेब ना उपक्रम चलतु तापर 50 नंबर क्वेश्चन कौन कहूँ ना केउं पुराणी रे गद्य शिक्षादान करा जाई थाए आरोही पुराणी अवरोह पुराणी पठन आलोचना पुराणी ना केउठी नुहे सठिक उत्तरटी हेब सठिक उत्तर पठन और आलोचनामूलक पुराणी एटा मतलब भेरी भेरी इंपोर्टेंट पिला माने जे केउं पुराणी रे गद्य शिक्षादान करा जाई थाए पठन और आलोचना पुराणी रे तो मन रखंतु कौन कहूँ ना पठन और आलोचनामूलक पुराणी रे गद्य शिक्षादान करा जाई थाए तापर 51 जे मातृभाषा शिक्षादान रे क्यों सोपान क्रम ठीक एटा मतलब भेरी भेरी इंपोर्टेंट ना मूल्यांकन उपस्थापन क्रम उपक्रम उपस्थापन प्रयोग उपस्थापन उपक्रम मूल्यांकन उपस्थापन कौट हम ना मातृभाषा शिक्षादान रे क्यों सोपान क्रम ठीक उत्तरटी सठिक उत्तरटी हेब उपक्रम उपस्थापन एवं प्रयोग ठीक तापर देखो 52 नंबर क्वेश्चन कौन कहूँ 52 नंबर कौन कहूँ देखो ना शिक्षार्थी पाठदान रे पारदर्शिता किपरि लाभ कला क्यों पर्याय निर्णय करा जाई थाए उपक्रम उपस्थापना मूल्यांकन केउठी नुहे तेणु सठिक उत्तरटी हेब कौन हम ना मूल्यांकन पर्याय निर्भर करा जाई थाए तापर 53 क्वेश्चन कौन कहूँ ना अतिरिक्त साहित्य क्यों पद्धति शिक्षादान करा जाई थाए अतिरिक्त साहित्य क्यों पद्धति शिक्षादान करा जाई थाए आवृत्ति पद्धति प्रश्न उत्तर पद्धति ना पठन और आलोचना पद्धति ना केउठी नुहे सठिक उत्तरटी हेब पठन और आलोचना मूलक पद्धति तापर 54 द्रुत पठनर अंतराय किए द्रुत शक्ति श्रवण शक्ति मानसिक अनग्रसरता ना उपरोक्त समस्त सठिक उत्तरटी हेब उपरोक्त समस्त अब देखो 55 क्वेश्चन कौन कहूँ ना द्रुत पठनर उपकारिता केउठी द्रुत पठनर उपकारिता कौटी ना उच्चारण प्रति गुरुत्व न दे पढ़ा पठन आवेग परिपोषक प्रति नजर न दे पढ़ा शीघ्र अर्थबोधक कर पढ़ा ना कौन से नुहे सठिक उत्तरटी हम शीघ्र अर्थबोधक कर पढ़ा यहाँ हूँ द्रुत पठनर उपकारिता तापर देखो 56 केउटी गद्य शिक्षादान उद्देश्य सृजन शक्तिर विकास करवा भाषा और शब्द भंडार वृद्धि शुद्ध लिखन और शुद्ध उच्चारण उपरोक्त समस्त कौटी 56 उत्तरटी हूँ समस्त उत्तर ठीक बा उपर समस्त ठीक तापर देखो 57 ओडिया गद्य साहित्य केउटी उपक्रम सोपान अंतर्भुक्त नुहे पूर्वार्जित ज्ञान परीक्षा शिक्षकों आदर्श उच्च पठन लेखक परिचय ना प्रसंगर पृष्ठभूमि सठिक उत्तरटी हम शिक्षक आदर्श उच्च पठन ओडिया गद्य साहित्यर उपक्रम संपर्क अंतर्भुक्त नुहे तब देखो 58 लब्ध ज्ञान परीक्षा क्यों सोपान रे करा जाई थाए एटा भेरी भेरी इंपोर्टेंट पिला माने जे लब्ध ज्ञान परीक्षा क्यों सोपान रे करा जाई थाए ना सठिक उत्तरटी हम प्रयोग रे कोठे सठिक उत्तरटी हम प्रयोग
ରେ କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ 59 ଯେ ବ୍ୟାପକ ପଠନ କେଉଁଥିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ? କେଉଁଥିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ? ନା ଗଦ୍ୟ ପଠନ ଉପରେ, ନା ଅତିରିକ୍ତ ସାହିତ୍ୟ ପଠନ ଉପରେ, ନା ପଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ, ନା କେଉଁଠି ନୁହେଁ? ତେଣୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅତିରିକ୍ତ ସାହିତ୍ୟ ପଠନ। ଅତିରିକ୍ତ ସାହିତ୍ୟ ପଠନରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। କେଉଁଟା ପାଇଥାଏ? ନା ବ୍ୟାପକ ପଠନ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 60 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ କେଉଁଟି ଉପସ୍ଥାପନର ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁହେଁ? ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ କେଉଁଟି ଉପସ୍ଥାପନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ନା କଠିନ ଶବ୍ଦାବଳୀର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ କରିବା, ନା ଲବ୍ଧଜ୍ଞାନ ପରିମାପକ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ କରିବା, ନା ବୋଧଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷା କରିବା, ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ପଠନ କରିବା। କେଉଁଟା ଦେବେ ନୁହେଁ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଲବ୍ଧଜ୍ଞାନ ପରିମାପକ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ। ଏଇଟା ହେବ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ଉପସ୍ଥାପନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁହେଁ। ତାପରେ 61 କେଉଁଟି କବିତାର ସ୍ୱରୂପ ନୁହେଁ? ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ, ଯେ କେଉଁଟି କବିତାର ସ୍ୱରୂପ ନୁହେଁ? ଅଳଙ୍କାରବାଦ, କାବ୍ୟବାଦ, ବକ୍ରାକ୍ତିବାଦ, ନା ରୀତିବାଦ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ 61 ନମ୍ବରଟା। କେତେରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ କାବ୍ୟବାଦ। ଏଇଟା ନୁହେଁ। କବିତାରେ ଏଇଟା ରହିବ, କ'ଣ ରହିବ? ଅଳଙ୍କାର ବି ରହିବ, ରୀତି ବି ରହିବ, ବକ୍ରାକ୍ତି ରହିବ, କିନ୍ତୁ କେଉଁଟା ରହିବ ନାହିଁ? କାବ୍ୟବାଦ ରହିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 62 ବକ୍ତୋକ୍ତି କାବ୍ୟ ଜୀବିତ, ଏହା କାହାର ମତ? କାହାର ମତ? 62 କାହାର ମତ? ନା କୁନ୍ତକ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ କୁନ୍ତକ। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ 63 କ'ଣ କହୁଛି? ମନୁଷ୍ୟର କ୍ରିୟାକଳାପ ପାଇଁ କେଉଁ ବୃତ୍ତିଟି ଆବଶ୍ୟକ? ମାନସ ବୃତ୍ତି, ହୃଦୟ ବୃତ୍ତି, ଉଭୟ ଏବଂ କ ଖ। ତାହେଲେ କେଉଁଟା ହେବ? ଗୋଟା ହେବ। ତେଣୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଉଭୟ କ ଏବଂ ଖ। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ 64 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି? ନା ଶିଶୁଠାରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ବିକାଶ ଶିକ୍ଷାର ଏକ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏହି ମତ କିଏ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ? ଏହି ମତରେ କିଏ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ? 64 ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ହଡ଼େ। ଚାଲନ୍ତୁ ତାପରେ 65 ନା ଯଶ ଲାଭ, ଅର୍ଥ ଲାଭ, ବେପାର, ବିଧି, ଶିକ୍ଷା, ଅମଙ୍ଗଳର କ୍ଷୟ, ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଆନନ୍ଦ ଲାଭ ଆଦି କାବ୍ୟ ପଠନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏହା କାହାର ମତ? ଏହା କାହାର ମତ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ କାହାର ମତରେ? ନା ମମ୍ମଟ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ମମ୍ମଟ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 66 କେଉଁଟି କବିତା ପାଠାଦାନର କ'ଣରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ? କେଉଁଟି କବିତା ପାଠାଦାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ? ନା ଭାବ ଗ୍ରହଣ, କଳ୍ପନା ଶକ୍ତିର ବିକାଶ, ଆନନ୍ଦ ଲାଭ, ଉପରୋକ୍ତ। ଏଇଟା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତାପରେ 67 କବିତା କେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯାଏ? ଆରୋହ ଅବରୋହ ପ୍ରଣାଳୀ, ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ପ୍ରଣାଳୀ, ରସବୋଧ ଆଲୋଚନାମୂଳକ ପ୍ରଣାଳୀ, ପଠନ ଓ ଆଲୋଚନାମୂଳକ ପ୍ରଣାଳୀ। 67 ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ରସବୋଧ ଆଲୋଚନା ପ୍ରଣାଳୀ। ରସବୋଧ ଓ ଆଲୋଚନାମୂଳକ ପ୍ରଣାଳୀ ହେଉଛି କବିତାର ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି। 68 କବିତା ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ଆବୃତ୍ତି ପ୍ରଣାଳୀ କେଉଁ ସ୍ତର ପାଇଁ ବିଶେଷ ଉପଯୋଗୀ? ପ୍ରାଥମିକ, ମାଧ୍ୟମିକ, ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ, ନା କେଉଁଠି ନୁହେଁ? 68 ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ପ୍ରାଥମିକ। ତାପରେ 69 କବିତା ଶିକ୍ଷାଦାନର ବକ୍ତୃତା ପ୍ରଣାଳୀରେ ପ୍ରଥମେ କିଏ କବିତାଟି ଆବୃତ୍ତି କରନ୍ତି? କବିତା ଶିକ୍ଷାଦାନର ବକ୍ତୃତା ପ୍ରଣାଳୀରେ ପ୍ରଥମେ କିଏ କବିତାଟିକୁ ଆବୃତ୍ତି କରନ୍ତି? ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତେଣୁ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଖ। କିଏ ଆବୃତ୍ତି କରିବେ? ନା ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବେ? ଆବୃତ୍ତି କରିବେ। ତାପରେ 70 ନମ୍ବର କବିତା ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ କେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ପଢ଼ି ପିଲାଙ୍କୁ ତାହାର ଅର୍ଥ ବୁଝାଇଥାନ୍ତି? ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ କେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ପଢ଼ି ପିଲାଙ୍କୁ ତାହାର ଅର୍ଥ ବୁଝାଇଥାନ୍ତି? ଆବୃତ୍ତି ପ୍ରଣାଳୀରେ, ନା ବକ୍ତୃତା ପ୍ରଣାଳୀରେ, ନା ଅନନ୍ୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀରେ, ନା କେଉଁଠି ନୁହେଁ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଗ। କ'ଣ ହେବ? ନା ଅନ୍ୱୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀରେ କ'ଣ କରାଯାଏ? ନା ପଦ ପଢ଼ି ପିଲାଙ୍କୁ ତା'ର ଅର୍ଥ ବୁଝାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ 71 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହୁଛି? 71 କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖ? ନା କବିତା ଶିକ୍ଷାଦାନରେ କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ଶ୍ରେଣୀରେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ହୋଇଥାଏ? ଭାବ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଓ ରସବୋଧ, ନା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଆବୃତ୍ତି, ନା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ନୀରବ ପଠନ, ନା କେଉଁଠି ନୁହେଁ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ନୀରବ ପଠନ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 72 ନମ୍ବର
ନା କେଉଁଟି କବିତା ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରଣାଳୀ ନୁହେଁ? କେଉଁଟି କବିତା ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରଣାଳୀ ନୁହେଁ? ଆବୃତ୍ତି ପ୍ରଣାଳୀ, ବକ୍ତୃତା ପ୍ରଣାଳୀ, ଅନନ୍ୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ ନା ଆରୋହ ପ୍ରଣାଳୀ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ କ'ଣ ହେବ? ଆରୋହ ପ୍ରଣାଳୀ। ଏଇଟା କବିତା ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରଣାଳୀ ନୁହେଁ, ଆରୋହ ପ୍ରଣାଳୀ। ତେବେ ଆବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ ହେବ, ବକ୍ତୃତା ପ୍ରଣାଳୀ ମଧ୍ୟ ହେବ, ଅନ୍ୟ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ ମଧ୍ୟ ହେବ। ତେଣୁ ଆରୋହ ପ୍ରଣାଳୀ ହେବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 73 ନା କବିତା ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜ୍ଞାପନ କେଉଁ ସୋପାନରେ କରାଯାଇଥାଏ? କବିତା ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜ୍ଞାପନ କେଉଁ ସୋପାନରେ କରାଯାଇଥାଏ? ଉପକ୍ରମ ନା ପ୍ରୟୋଗ ନା ଉପସ୍ଥାପନ ନା କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଉପକ୍ରମରେ। 74 କବିତା ଶିକ୍ଷାଦାନରେ କେଉଁଟି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? ତେବେ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ନା ଧ୍ୱନି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନା ଭାବ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନା ପ୍ରକୃତି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନା କେଉଁଠି ନୁହେଁ? ତେଣୁ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ହେବ ଖ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ କେଉଁଟା ଭାବରେ? ପ୍ରକୃତି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ? ପ୍ରକୃତି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ। ତାପରେ ଦେଖ 75 କବିତାର ଶୈଳୀ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ କାହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ? କାହାକୁରେ? ତେଣୁ ସବୁ ଶବ୍ଦ ଚୟନ ବି ଦରକାର, ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରୟୋଗ ବି ଦେଖିବ, ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ବି ଦରକାର। ତାହେଲେ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 76 କେଉଁଟି ଲିଖିତ ରଚନାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? କେଉଁଟି ଲିଖିତ ରଚନାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? କେଉଁଟା ହେବ? ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ରଚନା, ମୁକ୍ତ ରଚନା, ଉଭୟ କ ଏବଂ ଖ, କେଉଁଟି ନୁହେଁ? 76 ଇଏ ମଧ୍ୟ କେଉଁଟା ଭାବରେ? ଉଭୟ କ ଏବଂ ଖ। ପିଲାମାନେ ଏଠି ମନେ ରଖ, ଯେଉଁ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଉଭୟ କ ଖ ଥରେ ପଢ଼ିଦେବ ଏବଂ ସେଇଟା ହିଁ କ'ଣ ହେଇଥାଏ? 90% ସେଇଟା ଠିକ୍ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ସେଇଟା ହିଁ ତୁମେମାନେ କ'ଣ କରିବ? ଠିକ୍ କରିବ ବା ଠିକ୍ କରିବ ବା ସେଇଟା ହିଁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 77 କେଉଁଟି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ରଚନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? କେଉଁଟା? ନା ଶବ୍ଦଭିତ୍ତିକ ରଚନା, ଶାବ୍ଦିକ ସୂଚନା ସହାୟତାରେ ଗଳ୍ପ ଲିଖନ, ଭାବ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ନା କେଉଁଟି ନୁହେଁ? କେଉଁଟି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ରଚନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? 77 ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ କେଉଁଟା? ନା ଭାବ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ। ତାପରେ 78 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖ, ନା କେଉଁଟି ମୌଖିକ ରଚନା ନୁହେଁ? କେଉଁଟି ମୌଖିକ ରଚନା ନୁହେଁ? ନା କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ନା ଭାବ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ନା ଖେଳ ସାଥିରେ କଥା, ଟିକି ମଣିଷ ଭାଷଣ ବା କେଉଁଠି ନୁହେଁ? ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଭାବ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ। ତାପରେ 79 ବିବାହ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିବା ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର କେଉଁ ପତ୍ର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଘରୋଇ ପତ୍ର ନା ସାମାଜିକ ପତ୍ର, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପତ୍ର ନା କେଉଁଠି ନୁହେଁ? 79 ତେଣୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ସାମାଜିକ ପତ୍ର। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ 80 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହୁଛି ଯେ କ'ଣ କହୁଛି ନା ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଜୀବନକୁ କେଉଁ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ? ବିବରଣୀମୂଳକ ପ୍ରବନ୍ଧ, ବର୍ଣ୍ଣନାମୂଳକ ପ୍ରବନ୍ଧ, ଚିନ୍ତାମୂଳକ ପ୍ରବନ୍ଧ ନା ସମାଲୋଚନାମୂଳକ ପ୍ରବନ୍ଧ? ଏଇଟା ହେଉଛି ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଜୀବନୀ ପାଇଁ ଉତ୍ତରଟି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ବିବରଣୀମୂଳକ ପ୍ରବନ୍ଧ। ତାପରେ 81 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖି ସାରିବା ପରେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ନା ପ୍ରବନ୍ଧର କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ପଚାରିବେ, ପ୍ରବନ୍ଧଟି ସଂଶୋଧନ କରିବେ, ପ୍ରବନ୍ଧଟିକୁ ପଢ଼ିବାକୁ କହିବେ, କେଉଁଠି ନୁହେଁ? ତେଣୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ପ୍ରବନ୍ଧଟି ସଂଶୋଧନ କରିବେ ହେବେ। ତାପରେ 82 ଅନୁଦେଶିକ ରୁବ୍ରିକ୍ର ନମୁନାଟି କିଏ? ଏଇଟା ମୋତେ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ, ଯେ ଅନୁଦେଶିକ ରୁବ୍ରିକ୍ର ନମୁନାଟି କିଏ? ଉପକ୍ରମ ନା ଉପସଂହାର ନା ବିଷୟବସ୍ତୁ ନା ଉପର ସମସ୍ତ? ଦେଖ ତେଣୁ ଏଇଟା କ'ଣ ଭାବରେ? ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତେଣୁ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ରହିବା ଦରକାର। ଯେଉଁ ରୁବ୍ରିକ୍ ଯେତେବେଳେ କରିବ ସେତେବେଳେ ଉପକ୍ରମ ରହିବା ଦରକାର, ତାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ଉପସଂହାର ମଧ୍ୟ ରହିଥିବା ଦରକାର। ତାପରେ 83 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହୁଛି ନା ରୁବ୍ରିକ୍ ପ୍ରବନ୍ଧର ମୂଲ୍ୟାୟନକୁ ଅଧିକ କ'ଣ? ତାହେଲେ କ'ଣରେ ଅଧିକ କ'ଣ? ନା ଯୁକ୍ତିସିଦ୍ଧ କରିଥାଏ ନା ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ କରିଥାଏ ନା ଉଭୟ କ ଏବଂ ଖ ନା କେଉଁଠି ନୁହେଁ? ତେଣୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଉଭୟ କ ଏବଂ ଖ। ତାପରେ 84 ରୁବ୍ରିକ୍ ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନା ସମୟରେ ନିରନ୍ତର କ'ଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ? ପ୍ରତ୍ୟାନୁଭୂତି ନା ସହାନୁଭୂତି ନା ଆବେଗାନୁଭୂତି ନା କେଉଁଠି ନୁହେଁ? ତାହେଲେ କେଉଁଠି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ପ୍ରତ୍ୟାନୁଭୂତି। ତାପରେ 85 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, 85 ରୁବ୍ରିକ୍ କେଉଁଥିପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ? ରୁବ୍ରିକ୍ କେଉଁଥିପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ? ନା ବୋଧଗମ୍ୟତା, ଭାବ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ନା ମୂଲ୍ୟାୟନ ନା କେଉଁଠି ନୁହେଁ? ତେଣୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ନା ରୁବ୍ରିକ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ? ନା ମୂଲ୍ୟାୟନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ତାପରେ 86 ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛି, 86 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହୁଛି ନା ବୋ ସଙ୍କଟି ପ୍ରବନ୍ଧ ସଂଶୋଧନର କେଉଁ ଦିଗଟିକୁ ବୁଝାଏ? ବାକ୍ୟ ଗଠନ ତ୍ରୁଟି,
ବ୍ୟାକରଣଗତ ତ୍ରୁଟି, ବନାନ ତ୍ରୁଟି ଜନିତ ନା ତଥ୍ୟଗତ ସତ୍ୟତାରେ ସନ୍ଦେହ। ତେଣୁ 86 ତେଣୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ବନାନ ଜନିତ ତ୍ରୁଟି। ବନାନ ଜନିତ ତ୍ରୁଟି ତାହେଲେ କ'ଣରେ ସଙ୍କଟି ପ୍ରବନ୍ଧରେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 87 ନା କେଉଁଟି ବାକ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ। କେଉଁଟି ବାକ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ? ସରଳ ବାକ୍ୟ, ବ୍ୟାପକ ବାକ୍ୟ, ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ନା ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ କ'ଣରେ ବ୍ୟାପକ ବାକ୍ୟ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ବ୍ୟାପକ ବାକ୍ୟ। ତାପରେ 88 ସରଳାର୍ଥୀ ଲିଖନ କେଉଁ ରଚନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ସରଳାର୍ଥୀ ବା ସରଳାର୍ଥ ଲିଖନ ପାଇଁ କେଉଁ ରଚନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ମୁକ୍ତ ରଚନା, ମୌଖିକ ରଚନା, ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ରଚନା, କେଉଁଠି ନୁହେଁ? 88 ତେଣୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ମୁକ୍ତ ରଚନା ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 89 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହୁଛି? ପତ୍ର ଲିଖନରେ ପ୍ରେରକର ସ୍ଥାନ ଏବଂ ତାରିଖ କେଉଁ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିବା ଉଚିତ? ପତ୍ର ଲିଖନରେ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ପତ୍ର ଲିଖନରେ ପ୍ରେରକର ସ୍ଥାନ ଓ ତାରିଖ ପାଇଁ କେଉଁ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିବା ଉଚିତ? ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ନା ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ନା କେଉଁଠି ନୁହେଁ ନା ନିମ୍ନ ଭାଗରେ? କେଉଁଠିରେ? 89 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ହେବ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ। ଉତ୍ତରଟି ହେବ କ'ଣରେ? ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ପତ୍ର ଲିଖନ କରିଥାଉ। ତାପରେ 90 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହୁଛି? ନା କେଉଁଟି ବ୍ୟବହାରିକ ରଚନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? କେଉଁଟି ବ୍ୟବହାରିକ ରଚନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? ନା ଚିଠିପତ୍ର, ନା ଦରଖାସ୍ତ, ନା ସୃଜନାତ୍ମକ ରଚନା, ନା କେଉଁଠି ନୁହେଁ? ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ କ'ଣ? ନା ସୃଜନାତ୍ମକ ରଚନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ତାପରେ 91 କେଉଁଟି ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ? କେଉଁଟି ବ୍ୟାକରଣର ଶିକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ? ନା ସବୁଗୁଡ଼ିକ ହେବ। କେଉଁଟାରେ? ନା ଭାଷାର ଶୁଦ୍ଧ ବ୍ୟବହାର, ଶୁଦ୍ଧ ପଠନ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ, ବିଚାର ଶକ୍ତିର ବିକାଶ। ତାପରେ 92 ବ୍ୟାକରଣକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ପିଲାମାନେ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ବ୍ୟାକକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? 2, 3, 4, 5। ତେଣୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ 2। ତାପରେ 93 ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ବ୍ୟାକରଣ କାହାକୁ ଅନୁସରଣ କରିଥାଏ? ଅଳଙ୍କାରକୁ, ନା ଉପମାକୁ, ନା ଭାଷାକୁ, ନା କେଉଁଠିକୁ ନୁହେଁ? ତାହେଲେ କେଉଁଠିକୁ? ନା ଭାଷାକୁ ସେ କ'ଣ କରିଥାଏ? ଅନୁକରଣ କରିଥାଏ। ତାପରେ 94 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହୁଛି? ନା ଶିକ୍ଷକ ଭାଷା ଶିକ୍ଷାଦାନରେ କାହାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି? କାହାକୁ? ନା ବ୍ୟାକରଣକୁ, ନା ଅତିରିକ୍ତ ସାହିତ୍ୟ ପଠନ, ଉଚ୍ଚ ପଠନ, ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ପଠନ। ତେଣୁ କେଉଁଠି ହେବ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ବ୍ୟାକରଣ ଉପରେ। ଏଟା ମଧ୍ୟ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଶିକ୍ଷକ ଭାଷା ଶିକ୍ଷାଦାନରେ କାହାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି? ନାଇଁ ବ୍ୟାକରଣକୁ। ତାପରେ 95 ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ କେତୋଟି ପ୍ରଣାଳୀ ରହିଛି? ଏଟା ମଧ୍ୟ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କେତୋଟି? 2ଟି, 3ଟି, 4ଟି, 5ଟି। ତେଣୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ 4ଟି। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ 4ଟି। ତା 96 ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷାଦାନର ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରଣାଳୀର କେଉଁଠି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? କେଉଁଠି ନୁହେଁ? ନା ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ପାଠଦାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ, ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ପାଠଦାନ କଷ୍ଟଦାୟକ, ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିହୁଏ, ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ପାଠଦାନ ସମ୍ଭବ। ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରଣାଳୀରେ କେଉଁଠି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? ତେଣୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ପାଠଦାନ ହେଉଛି କଷ୍ଟକର। କେଉଁଠାରେ? ବ୍ୟାକରଣ ପଢ଼ିବା ଭାରି କଷ୍ଟକର ଯଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକି ତୁମେ ନ ରହିଥିବ। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ କ'ଣ? ନା ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ପାଠଦାନ କଷ୍ଟଦାୟକ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 97 ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଥମେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇ ପଢ଼ାଇବା ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷାଦାନର କେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀ? ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରଣାଳୀ, ନା ଆରୋହ ପ୍ରଣାଳୀ, ନା ଭାଷା ସଂସର୍ଗ ପ୍ରଣାଳୀ, ନା କେଉଁଠି ନୁହେଁ? ତେଣୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ କ'ଣ ହେବ? ନା ଆରୋହ ପ୍ରଣାଳୀ। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ 98 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହୁଛି? ନା କେଉଁଠି ଆରୋହ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପ୍ରକୃତି? କେଉଁଠି ଆରୋହ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପ୍ରକୃତି? ଏହା ଏକ ମନୋବିଜ୍ଞାନ ପଦ୍ଧତି, ଏହା ଏକ ଅମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି, ଏହା ଅଧିକ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ନୁହେଁ, ନା କେଉଁଠି ନୁହେଁ? ତେଣୁ 98ର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଏହା ଏକ ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି। ତାପରେ 99 ନା ଭାଷା ସସର୍ଗ ପ୍ରଣାଳୀ କେଉଁ ସ୍ତର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ? ଭାଷା ସସର୍ଗ ପ୍ରଣାଳୀ କେଉଁ ସ୍ତର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ? ପ୍ରାଥମିକ, ମାଧ୍ୟମିକ, ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ, କେଉଁଠି ନୁହେଁ? ତାହେଲେ କାହାର ନୁହେଁରେ? ପ୍ରାଥମିକର ନୁହେଁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ 100ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ମୁଁ କ'ଣ କଲିରେ ଆଲୋଚନା କରିଦେଲି। ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି TGT ଓଡ଼ିଆ, ଯେଉଁ ୟୁନିଟ୍ 5ରେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ପେଡାଗୋଜିର ମୁଁ 100ଟି ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କଲି ଆଲୋଚନା କରିଦେଲି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ନା ଆଉ 100ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିଦେବି। ଏଇଭଳି ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସେୟାର, ମତାମତ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଅଧିକ ମୋତେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରିବେ? ଚିର ଉପକୃତ ହେବ ଏବଂ ଆଶା କରୁଥିବ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ପାଇଁ, ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିହାତି କ'ଣ ହେବ? ଆଶୀର୍ବାଦ ହେବ। ତେଣୁ CSR ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସାଧୁବାଦ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ 100 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହୁଛି? ନା
କେଉଁଟି ଆରୋହ ପ୍ରଣାଳୀ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ ନା କ'ଣଟାରେ ନା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ପ୍ରୟୋଗରୁ ସୂତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହୁଏ ନା ସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ମୁଖସ୍ଥ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନା ଏହା ଏକ ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି ନା କେଉଁଠି ନୁହେଁ। ତେଣୁ କେଉଁଟି ଆରୋହ ପ୍ରଣାଳୀ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ ତାହେଲେ କେଉଁଟା ମନା କରୁଛି। ତେଣୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ମୁଖସ୍ଥ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଏଇଟା ହେଉଛି ନୁହେଁ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ ନା ସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ମୁଖସ୍ଥ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆରୋହ ପ୍ରଣାଳୀର ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ CSR ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖୁଥିବା ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଆଶ୍ରୟୀ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଏବଂ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଦେବି ବା ଭିଡ଼ିଓ ଯେତେବେଳେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ ଯିବରେ ମୋର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।